आम समय आम सभ्यतार ये हूँ द्वितीय एपिसोड। यही एपिसोड रे आम आज अतिथि भाव जहाँ पाइचु से होती श्रीजुक्त पुष्पंक बैनर्जी। श्रीजुक्त बैनर्जी विज्ञान रे स्नातक डिग्री हासिल कर बीएससी एवं फार्माक्यूटिकल बिजनेस मैनेजर भाव से दीर्घ वर्ष काम करते। पार्टनरशिप रे गोटे स्टार्टअप कंपनी रे काम आरंभ कर हबी हूँ म्यूजिक। तो आज आम सेकेंड एपिसोड अरे श्रीजुक्त बैनर्जी किसी हेल्थ टिप्स आम नवा जेहेतु दीर्घ वर्षर अभिज्ञता अच्छी। आम पिला माने जो माने माल न्यूट्रिशन रे पढ़ुचंती कि जो माने वयस्क व्यक्ति 40-50 वर्ष ऊर्ध्व सीनियर सिटीजन्स जो माने 60 वर्ष ऊर्ध्व से नाना रोग पड़ुचंती। एपरिक साधारण नागरिक मानकर लाइफस्टाइल उपर माने आमर बहुत अवेयरनेस अभाव रही। आम जिते जानिले आम सचेतन होना। आमर खाइबा पिंधिबा शुइबा आमर डे टू डे लाइफ रे बहुत किसी शिखबार अच्छी जानवर अच्छी। कारण डाक्तर पाखु चलीगले कि मेडिसिन खाई रोग भल ये कथा नुहे। आम चेष्टा करा उचित केमती आम रोगर न पड़ा केमी आमर खाइबा शोइबा काम करवा या भितर गोटे माने बालांस मेंटेन हम जहाँद्वारा कि आम दीर्घजीवी हो पार। श्रीजुक्त बैनर्जी आपन को स्वागत करुचु एवं मोर आपन प्रथम प्रश्न जे आपण कोठी आपनकर जन्म आपनकर बापा माँ आपन परिवार विषय टिके सूचना दियंतु तापर हम आगे। सर प्रथम धन्यवाद जनाऊँगी आपको आमको सिलेक्ट कर। मोर बेसिकली जन्म हो कलिकता रे बट जेहेतु आम बापा कलिकतार हुगली डिस्ट्रिक्ट उत्तरपड़ा सेठी जन्म किंतु जन्म पर ठारू आम एठी कारण बापा एठी चाकरी क्षेत्र में एठी थिले। बापा थिले स्टुअर्ट कॉलेज रे केमिस्ट्री विभाग रे लेक्चरर थिले तापरे प्रोफेसर ले तापरे प्रिंसिपल स्टुअर्ट साइंस कॉलेज है कि रिटायर करले। बापा का नाम कोन? बापा का नाम प्रोफेसर नीलांक भूषण बैनर्जी। माँ होचंती हाउस वाइफ होम मेकर। आम 4 भाई 3 भौणी। आपण बड़ कि मझे? मो 3 नंबर अच्छी। बड़ भौणी बेंगलोर रिजर्व बैंक रे सी काम करथिले रिटायर करले। बड़ भाई कलिकता थे संजीव गोयंकर पीए थे से 3 वर्ष एक्सपायर कर तले मो तले जो भौणी से स्टेट बैंक रे से जस्ट वर्ष तले एक्सपायर करिगले। किडनी ट्रांसप्लांट होता कि सर्वाइव कर पाइले। ता तले मोर भाई जन भौणी। तो आपण बर्तमान परमानेंटली कटक रे आज्ञा आम एठी प्राय ऑलमोस्ट 80 वर्ष हेलाणी रही। आपण बापा तापर आपण दुई पीढ़ी आज्ञा। तो आपण साइंस कहीं पढ़ले एवं स्कूल जीवन आपन कोट कर को स्कूल स्कूलिंग मोर स्टुअर्ट स्कूल थला। स्टुअर्ट स्कूल में 7 जाए पढ़थी। तापरे मोर टी मैथमेटिक्स टा के वीक थला। बापा चाहूले बापा जेहेतु से लाइन टीचिंग लाइन लोग से चाहूले टी मैथमेटिक्स टा से मते शिफ्ट कले पीएम एकेडमी को पैरिमोन एकेडमी से 9, 10, 11 मु सेठी पढ़ी। एवं तापरे पैरिमोन एकेडमी रे तो बहुत सुनाम थिला। आगे रेवेन्सा कॉलेज स्कूल पैरिमोन एकेडमी रे माने प्रतिद्वंदिता होथिला। आगे आ तापरे कॉलेज आरंभ हला स्टुअर्ट साइंस कॉलेज रे मु इंटरमीडिएट पास करी तापर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी 1983 रे मोर ग्रेजुएशन कंप्लीट हला। तापर मोर फार्मास्यूटिकल कैरियर रे मोर जीवन आरंभ कली। मोर पैशन थला बहुत लोगों को देखली रिप्रेजेंटेटिव मानु देखली वेल ड्रेस्ड स्मार्ट बहुत अट्राक्शन थला का से जो ड्रेस पिनथिले बड़ बड़ ऑफिसर माने पिनथिले आ से डॉक्टर को जाई कि बुझौथिले माने डॉक्टर माने डोमिनेट करथि। डोमिनेट लाइक से नॉर्मली कोनो बुझा साइंस का ताकर बहुत स्ट्रांग है। मु आगे
ଡକ୍ଟର ଶୁଣିଛି ସେମାନେ ଆମକୁ ଯାହା କହନ୍ତି ଆମେ ସେୟା ଲେଖୁ। ସେଟା ପୁରୁଣା କାଳରେ ଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ବି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତି। ନୂଆ ମେଡିସିନଟେ ବାହାରିଲା ସେମାନେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତି। ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇସ୍ ସ୍କୁଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବ। ଆମେ ବି କେମିତି କନଭିନ୍ସ କରିଛୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଓକର କମ୍ପାନୀରେ ଥିଲି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ। ତାପରେ ମଲ୍ଟିନାସନାଲରେ ଚାନ୍ସ ପାଇଲି, ଏସ୍କେଏଫ୍ କଲି। ଏସ୍କେଏଫ୍ଟା ସ୍ମିଥ୍ କ୍ଲାଇନ୍ ବିଚମ୍ ହେଲା। ସ୍ମିଥ୍ କ୍ଲାଇନ୍ ବିଚମ୍ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର ଇନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ସ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ନାଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାୟୋନିୟର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାୟୋନିୟର୍ସ। ଆମେ 3-4 ଜଣ ଥିଲୁ ତା ଭିତରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛୁ। ଏବଂ ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ 13ଟା ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। କ'ଣ 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 କେତେଟା ନା କୁହନ୍ତୁ? ମେନ୍ ଅବିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଟା ଭାଇରସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ତ କ୍ରେଜ୍ ଗୋଟେ। ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କନସେପ୍ଟ। ନୂଆ କନସେପ୍ଟଟା କ'ଣ ଡକ୍ଟର ବୁଝିଲେ ସେଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଆ ପେସେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଣିଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ହିପ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, HIV, ହିମୋଫିଲସ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଟାଇପ୍ B ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଛୁଆଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ବି ଦିସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଚିକେନ୍ ପକ୍ସରେ ବହୁତ ପିଲା ମରି ବି ଯାଆନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ପ୍ୟାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟା ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର ହୁଏ। ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଅବିକା ଏପିଡେମିକ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଚାଇନାର ଯେଉଁ ଏପିଡେମିକ୍ ହେଉଛି, ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ପୋକୁଆ ବାହାରିଯାଉଛି। ସିଜନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା। ତେଣୁ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ଆମର ଥିଲା, ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ଏମିତି କରି କରି ପୋଲିଓ, ମିଜିଲ୍ସ, MMR, BCG, ତାପରେ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ପିଲାକୁ 5-6 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ସେ ଚାର୍ଟଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି, ବୋଧେ ସେଇଟା ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଇଏରେ କଟସିରେ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ତ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ନଲେଜ ଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ କି କେଉଁ କେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପିଲା ନିହାତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ବିଫୋର୍ ବାର୍ଥ, ଆଫ୍ଟର ବାର୍ଥ, ଅପ୍ ଟୁ 5 or 6 years, ଛୋଟ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ। ବିଫୋର୍ ବାର୍ଥ ତ ମାଆଙ୍କୁ ଦିଆ ହୁଏ। ମାଆଙ୍କୁ ଦିଆ ହେବ। ମାଆଙ୍କୁ ଦିଆ ହୁଏ। TD ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଟିଟନସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ଜରୁରୀ ନିହାତି। ତାପରେ ଟିଡା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେଇଟା ବି ଦିଆ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଆଫ୍ଟର ବାର୍ଥ ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆ ହେବ BCG, ଆଜ୍ଞା, ଓରାଲ ପୋଲିଓ, ଆଜ୍ଞା, ହେପାଟାଇଟିସ୍ B, ଆଜ୍ଞା, ହିପ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ମିଜିଲ୍ସ, MMR, এইগুলা গভর্নমেন্ট প্রোভাইড করছে। অবিকা কেতে বর্ষ পর্যন্ত ভ্যাকসিনটা লাগু রহিব? ভ্যাকসিন দেখুন ভ্যাকসিনর এজ লিমিট কিছু নাই। আপনার বি নেই পারিবে। আপনার ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নেই না, আপনার হেপাটাইটিস A ভ্যাকসিন নেই না, আপনার চিকেন পক্স ভ্যাকসিন নেই না। এমতি বহুত লোক অছেন, হাজার হাজার লোক অছেন যেমন ইগনোরান্ট ভ্যাকসিন আর ওনলি ফর কিডস। নো, ভ্যাকসিন ইজ ফর অল। কিন্তু স্টিপুলেটেড কেতগুড়া ভ্যাকসিন অছি ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ଓନ୍ଲି ଫର୍ କିଡ୍ସ, ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ା ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବେ। ମାନେ ଏମିତି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭ୍ୟାକସିନ୍? ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ହେପାଟାଇଟିସ୍ A ଭ୍ୟାକସିନ୍, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭ୍ୟାକସିନ୍, ଭ୍ୟାରିସେଲା ଭ୍ୟାକସିନ୍, ଏଇଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଜ୍ଞା। ଭ୍ୟାକସିନ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସାର୍, ଭ୍ୟାକସିନ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ୟର୍ ହେଲ୍ଥ। ଆପଣ ଗୋଟେ ହୁଏତ ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ ଭିସାଭିସ୍ ଦି କଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାକସିନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଦ ରେକରେଣ୍ଟ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଡିଜିଜ୍। ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍କିଂ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍, ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ୱାର୍କିଂ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। 3 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଫିସ୍, 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ୍, ପ୍ଲସ୍ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଯଦି ଦରକାର ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ସେଟା ବିରାଟ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ପେପରରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିକ୍ ଆଉ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଏବଭ୍ 60 ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକସିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଧେ, ନିମୋନିଆ ଭ୍ୟାକସିନ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିମୋନିଆ ଭ୍ୟାକସିନ୍। ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ନେବା ନିହାତି। ମାନେ ସେଟା କ'ଣ ଏବଭ୍ 60 ହେଲେ ନା ଏମିତି? ନାହିଁ, ନଟ୍ ନେସେସରିଲି 50 ଇୟର୍ସ ଉପରେ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ
ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲି ପ୍ରିଡିସ୍ପୋଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି କିଡନୀ ଲିଭର ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଅଲଗା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କିଛି ନିମୋନିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ନିମୋନିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଏଟା କୋଉ ଏଜ୍ ଆପଣ ଏନି ଏଜ୍ରେ ନେଇପାରିବେ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି 50 ଇୟର୍ସ ଉପରେ 50 ଇୟର୍ସ ଉପରେ ନମ୍ବରଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆଜ୍ଞା 50 ପ୍ଲସ୍ এটা হচ্ছে সিনিয়র সিটিজেন মানে এল্ডরলি ভ্যাকসিন আপনি কুହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ବି ନେଇପାରିବେ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ବି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ରୁଟିନଲି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେଉଛୁ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ମାନେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ସୋସାଇଟିର ସର୍ଭିସକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଆଉ କ'ଣ ହବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ କିଏ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଏ କିଏ ଆଉଟଡୋର ଗେମ୍ସ ଭଲ ପାଏ କିଏ ଇନଡୋର ଗେମ୍ସ ଭଲ ପାଏ କିଏ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ କିଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ କିଏ ବହି ଗପ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଲ ପାଏ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଛି ମୋର ହବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହବି ହେଉଛି ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉ ବାଇ ବାର୍ଥ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ ବାଇ ବାର୍ଥ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ବ୍ଲଡ଼ରେ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହାର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆଇ ଜମ୍ପ ଇନ୍ଟୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟି ନୂଆ ଖୋଲିଛି ଏଇଟା ତ ସେକେଣ୍ଡ ଏପିସୋଡ଼ ଆମ ସମୟ ଆମ ସଭ୍ୟତା ସେଇ ସୋସାଇଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଚ୍ୟାନେଲ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କେବଳ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବା ବା କେଉଁମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିକି ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ Exactly. ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିହାତି ତ ଆପଣଙ୍କର ହବି ଯେଉଁ କହିଲେ ମୋର ହବି ଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଥିଲା ବଟ୍ ଏଜ୍ ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି ଏଜ୍ ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି ଏଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନା ଏଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଁ ନାହିଁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମାଇ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେ ଡଗ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦେଉଛି ମୋ ମିସେସ୍ ମୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରୋଷେଇ କରିକି 3 ଓଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ ଷ୍ଟ୍ରେ ଡଗ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରୁହନ୍ତିନି କି ଆମ ଘରେ 6ଟା ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବାକି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡଗ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି ଆମ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି 3 ଓଳି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି 3 ଓଳି ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ ମିନିମମ୍ 80ଟା କୁକୁର ଖାଉଛନ୍ତି ପର୍ ଡେ and that is absolutely ମୋ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାସନ୍ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା କୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ସକାଳ 8:30 9ଟା ଭିତରେ ତାପରେ ଦ୍ୱିପହରେ ହେଉଛି 1 2ଟା ଭିତରେ ଆଉ ରାତି 9ଟା 9:30 ଭିତରେ 3 ଓଳି ଏବଂ ଆପଣ କେତେବେଳକୁ ଆମେ ତ ରହୁଛୁ ପେଟିଂ ସାହିରେ କେତେବେଳକୁ ଆସିବେ ସେଠି ଠିକ୍ ଏଇ 3ଟା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି କିଛି ନହେଲେ 25-30 ଜଣ କୁକୁର ନିହାତି ଥିବେ ସେମାନେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି କ'ଣ ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ତ ଆଜିକାଲି ଫାଇଦା ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଭଲ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଖାଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ନିଜ କଥା କି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ବି ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ କଥା ତ ନ କହିଲେ ଭଲ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପଚାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବାପା ମା ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନେ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ପୁଅମାନେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ଭଏସଲେସ୍ ଆଜ୍ଞା ତ କହିପାରନ୍ତିନି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଇକି କ'ଣ ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମୋର ଫାଇଦା କ'ଣ ଫାଇଦା ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ମୋର ଆଉ